إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alamlarda yaratgan Allah tabaraka taala olsun. Jana bizge peygamberlarni jo'natdi. Jana peygamberlarni eng aql qizlari Muhammad peygamberimiz jo'natgan peygamberimizga Allohdan salom va salovat bo'lsin. Allah tabaraka taala adamzatni yaratılışın maksatını bayarlap Kur'an'da mınday aytadi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun. Men jinler menen insanlarni özüme жалгыз гана özüme sığыныш için yarattım. Demek Allah tabaraka taala bizi yarattığı maksatı жалгыз gana özüne sığınma olan. Biz insanlar demek Kuday'ın özüne sığыныş için Allah tabaraka taala bizge peygamberlerni jo'natdi. Ar vaqtlarda peygamberlar jo'natilgan, peygamberlar kelib odamlarga shariatni o'rgatdilar. Biz musulmonlardan so'raymiz, qachondan beri musulmonsiz? Bor musulmon aytamiz, ancha saqlab beramiz. Uada berganlar. Allah tabaraka taala Adam alayhissalomni yaratgandan keyin Adam alayhissalomdan qiyomatga keluvchi, qiyomatgacha kelib turgan barcha urfaqlari Adam alayhissalom eldan chiqarib turib, ana keyin Allohga va'da oldi. Allah tabaraka men sizlarni Xudoyinglarmын deganda barcha odamlar "Ova, sen bizning Xudoyimiz" deb barcha o'rgatishgan. Demak, o'sha ko'zda biz barcha o'sha o'rgatganimizda o'shadan boshqa odamlardan barcha musulmonlar bor. Biroq demak, fitratdan odam ko'rganda musulmon bo'lib turadi. Shunda Xudoyni tanib, Xudoyga sığınуга dayar bo'lib turadi. Shuning uchun dunyo yuzida barcha o'zgalarga dayar bo'lmasa, bir so'zli bir dinga qarab, birovga sığınadi. Jadi çanda ana bir çanda ana bir mamlaket bir Xudoy taologa ateist bo'ladi. Biroq negizi odamning fitratida, odamning tabiatida demak bir narsa suyunuga ilhom beradi. O'sha Xudoy taologa suyunu yo'l olsun Allah taolo odamlar bilgan payg'ambarlar jo'natdi. Bu to'g'risida Allah taolo aytadi: "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Alloha va yajtanibu at-taghut." Biz har bir qavmga payg'ambarlarni jo'natamiz. Demak, qiyomatga cheyingi qancha bir qavm bo'lsa, Alloh tabaraka taolo shu har bir qavmlarga payg'ambarlar jo'natdi. Payg'ambarlar keldilar, ana ikki narsa buyuryapti Alloh. Birinchisi, an ya'budu Alloha, Allohning o'zini va siylash. Allah taoloning o'zini va siylash. Başka hutlarga, başka mazhablarga dönüp birini olasın, namaz kılan olasın, yoksa başka bir hudaylarga, başka bir idollarga, hutlarga, şundan nesnelik sıyımlar var. Bir gana sıyımın hudayla abone var. İkincisi, o son hudayla hiç kimde şehir koşmaya sıyım var. Birincisi sıyım var, ikincisi hiç kimde şehir koşmaya var. Bunu aytkan söyleyip, кейбір адамдар Құдайға сыйынып, бізде Құдайға да сыйынышы мүмкін, басқа бұттарға да сыйынышы мүмкін. Ал енді пайғамбарлар келтіреді, сол екі нәрсе. Құдайдың өзіне сыйынуға, басқа ешкімді қосып шерік қоспауға. Бұл ля иляха илlallah калимасын шығарышты. Осы бізге пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтқандай, сіздер деп пайғамбар сол үмметтен айтады, сіздер 70 ümmetin толықтаушысынан. Бізге чейін 70 ümmet болған. Алла Таала қанша деген адамдар жөнелтіп, 70 ümmet болған. Сіздер 70-сіңер. Ошол үмметтің ең жақсысына жана Аллахтың алдында сүйкім бересіңер. Демек, ошол біз үшін, ошол пайғамбарсыз үммет үшін бұл бір артықшылық, сыймын қаратырған нәрсе екен. Бирок қачан ошол сыймынға ие боласыз? Қачан Аллахтың алдында Gayet Allah'ın sürgüne geçeceğiz. Kaçan Kuday'a kadar yaşamını geçeceğiz. Kaçan degende biz Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye çıktık. Allah Teala
Құдай Тағаланың өзіне қантип біз сыйынабыз, Құдайға баш ийебиз дегенде Алла Тағала мындай деп Құранда: "Кул атиюллаха ва расула фа ин таваллау фа инналлаха ла юхиббул кафирин." Айттым, о Мұхаммад, Аллахқа баш ийсің, жана пайғамбарға баш ийсің дейді. Демек біз инсандар барлығымыз Алла Тағалаға баш ийүүгө буйрулган экенбиз, жана Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламды ертишке буйрулган экенбиз. Пайғамбарыбыз ертиш керек экен. Эгер де ушудан баш тарта турган болсоңор дейт. Эгер де Аллахка ишенбей койгон болсоңор, же болбосо пайгамбарга баш ийбей кое турган болсоңор, Аллах мындай кафир адамдарды жек көрөт. Демек пайгамбар ертишпей койду, пайгамбарды утпай койду, демек бул динден чыгаруу деген сөз. Динден чыгуу пайгамбарсыз кафир болуу деген сөз. Мен Мухаммад пайгамбар тааныбай, мен бул жолду ертишпейм дейт турган болсо, демек кандай адамдар динде ордо жок. Мындай адамдарды Аллах Тағала жек көрөт. Allah Taala Nisa suresi 80 ayetinde mындай айтат: "Мен юти'ар расуля факад ата'аллах." Ким пайгамбарга баш ийип турган болсо, демек ал чындыгында Аллахка баш ийип дейт. Демек биз Аллахка баш ийебиз дейбизби? Демек пайгамбарга эртиш керек экен. Пайгамбарды ээрчибестен туруп мен бейишке кирем, же болбосо мен Аллахка баш ийем деп мүмкүн эмес экен. Анткени Аллах өзүнүн китебинде айтып атат: "Ким пайгамбарга баш ийет, демек ал Аллахка баш ийет." Омен тавалла фама арсалнак алейхим хафиза. Алейхим сенден ушул сени ээрчибей кое турган болсо дейт. Пайгамбарды ээрчибей кое турган болсо, о Мухаммад, мен сени алардын үстүнөн карап, динге киргиле, дин үчүн мындай кылып күзөт чыгып жөнөтпөй койгонмун дейт. Күзөт чыгып жөнөткөн жөнөтпөй койгон себеби пайгамбар адамдарды дават кылып эле, кабыл алган, кабыл албаганы ошол менен куфр боюнча кабыл берет. Андан хадисте пайгамбар "Ва тaqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi." Мага пендем дейт, менин парз кылган нерсем менен жакындаганда эч бир амал менен жакындабайт. Биз Кудай Таалага жакындашуу үчүн, Аллах Таалага сүйкүмдүү болуш үчүн, Кудай Таалага жакындашуу үчүн сөзсүз түрдө Кудай Таала парз кылган амалдарды аткарыш менен жакындайт экенбиз. Аллах Таала бизге исламдын негизинде 5 парз бар. Кудай Таала өзүнүн амалчысы сыйына, башка эч кимге шерик кошпойсуна, намаз окуу, зекет берүү, ораза алуу, ажылык кылуу кимге мүмкүн эте. Ушул амалдарды аткарыш менен биз Кудай Таала жакындайт экенбиз. 5 убакыт парз намаз бизге түшкөндө, 5 убакыт намазды аткарыш менен Кудай Таала жакындайт экенбиз. Парз амалдарды аткарыш менен биз Кудай Тааланын алдында кадыр-баракка ээ болот экенбиз. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Эми парз амалдарды түшүндүк да, парз амалдар кылсак биз Кудайга жакындайт экенбиз. Бирок нафил амалдарчы дегенде ошо адам баласы дейт, пендем алып айтса дейт. Нафил намаз окуп, нафил ибадаттарды кылып, мен аны жакшы көрүп калам. Демек, нафил ибадатты кылсак ошончо Кудайга жакындайт экенбиз. Бирок негизги жакындайдыган сүйкүнү ээ болуш үчүн парз болуш керек. Парз нерселерди кылбастан нафилдерди кыла турган болсо, ал Кудай Тааланын сүйкүнүнө жетишпейт. Сөзсүз түрдө биринчи парздарды аткарыш керек, андан кийин мүмкүн жетсе нафил нерселерди алыш керек. Парздардын бири Аллах Таала бизге күнүгө 5 убакыт парзды намаздар парз кылып койду. Ал эми сүннөт намаздарды окуш менен биз ошончо Кудай Таалага жакындайбыз. Рамазан айында ораза алмаштырып парз кылып койду. Рамазан айынан кийин башка калган дүйшөмбү, бейшемби күндөрү ораза алмашты, нафил кылып койду. Ушундай ар бир айда 3 күн ораза алмаш пайгамбар сүннөт кылды. Демек ушундай амалдар менен биз Кудай Таалага жакындай беребиз. Ида ахбарту, ошентип мага нафил менен жакындай берет, анан мен ал пендемди жакшы көрүп калам. Жакшы көргөндөн эмне болот? Ида ахбарту кунту сама'у аллади ясмау бихи. Анан мен аны жакшы көргөндөн аны уккан кулагы болуп калам дейт. Демек, ал адамдын уккан кулагы Аллах Таала болуп калат. Мааниси жакшы гана сөздөрдү угуп калат. Ушал укпай калат, гыйбат укпай калат, муз укпай калат, бирөөнүн жамандаган сөздөр укпай калат, сөгүнгөн сөздөрдү укпай калат. Кысасы Аллах Таала аны сактап коет экен дүйнөдө. Ва басару аллади юбсиру, жана мен аны көргөн көз болом дейт. Арам нерседен көзүн тыйып коем. Жана аны кармаган кол болом дейт. Бирөөнүн акчасын урдабай, бирөөнүн арам нерсени тартып албай, ушундай бир арам нерсени тыйып коем дейт.
Жанагы мен баскан бут болом деп. Жалаң гана жакшы ибадаттарга умтулуп калат. Ошондон Хасан аль-Басри рахимахуллах айтат: "О күнөөкөр пенделер, канча күнөө болсо да Кудай Тааланын бир азап келип аткан пенделерди айтат. Кээ бир адамдар бир күнөө кылат, артынан Кудай Таала бир бале жөнөтүшү мүмкүн, ошол күнөөнү тийип калышы мүмкүн. Бирок кээ бир адамдар канча күнөө болсо да Аллах Таалага азап жөнөтпөй коюшу мүмкүн. Аллах Таалага бир кыйынчылык жөнөтпөй коюшу мүмкүн да, жанагы адамдар сүйүнүп күнөөнү кылып жүрүшү мүмкүн. Ошондой адамдарга Хасан аль-Басри айтат: "Эй күнөөкөр пенделер, силер сүйүнгөрбү дейт, Кудай Тааладан ушинтип, силерге кечи азабы кечип жаткандан сүйүнбөй койгула" дейт. Эгерде Кудай силерди жакшы көргөндө, ушул күнөөңөрдөн тийип коймок дейт. Демек күнөөдөн тийүү бул Аллах Тааланын тагдыры. Мына урматтуу мусулмандар, Рамазан айы да өтүп калды. Рамазан айынын акыркы бүтүштөрүндө бир канча дагы ибадаттар бар. Ошол ибадаттардын бири садакатыл фитр, фитр садакасын берүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир эркин адам үчүн жана кул адам үчүн, эркекпи, аялбы, жана жаш балабы, кары картанын ар биринин атынан садака беришти буйруган. Демек биздин мойнубузда ким карамабызда болсо, үйүбүздө канча бала чакабыз болсо, биздин карамабызда ата-энебиз боло турган болсо, жаш балдарыбыз боло турган болсо, ошолордун атынан садака, фитр садака бериш милдет. Сөзсүз түрдө парз. Ошондой эле эгерде жаш боюнда боло турган болсо, эгерде боюнда боло турган 4 айдан жогору боло турган болсо, ошонун атынан берип коюш мустахаб амал, жакшы амалдардан. Бирок лекин парз эмес экен. Бул фитр садаканын бериштен дагы бир канча бир жакшылыктар, артыкчылыктар бар. Пайгамбарыбыз хадисте айткандай, садакатул фитр туфратул лис-саим. Фитр садаканы берүү бул орозонун кафараты. Орозодо билип билбей жаман сөздөр сүйлөп коюш мүмкүн. Орозонун максаты эмне? Таквачылык кылыш керек, Кудай Тааланы окуш керек, жакшы сөздөр сүйлөш керек, жаман сөздөрдөн тыйылыш керек. Бирок биз инсандык кылып, пендечилик кылып ката кетирип коюшубуз мүмкүн. Жаман сөз сүйлөп коюшубуз мүмкүн. Ошол жаман сүйлөгөн сөздөрдүн кафарасын Пайгамбарыбыз менде ошол фитр садака менен жууп кетет деп. Ошондой эле отурмата либасаки жана бей бечараларга тамак аш болот деп. Демек фитр садаканы берилген тамак аштарыбыз кедейге малардын тамак аш болот деп. Бул мусулмандардын бир артыкчылыктарынан бири. Мусулманчылыкта бир эки майрам бар, эки чоң майрам бар. Фитр орозо майрамы, фитр майрамы, ошондой эле Курбан айт майрамы. Ушул эки майрамда тең ислам деген күндө кедей кембагалдарга ошолорго тамак аш бериштигиндей. Ошол Курбан айтта союлган мал жабдыктардан эт таркатышка буйрулса, үндөсө ал эми будар жеп аткан тамак ашты беришке буйруйт. Эмне үчүн? Анткени колунда барлар, жоктор дагы ушул майрамдарда өндей шериктеш болсун. Ал эми башка майрамдар салыштырганда, исламда жок болгон же болбосо исламга каршы келген майрамдар салыштыра турган болсок, эч кандай бир садакасына буйрубайт, же ар ким өзү үчүн да. Бирок ал эми ислам жалпы адамдарга моюнтурган. Кедей кембагалдарды ойлоп койгон. Мусулмандардын өзүнө гана байлар гана жесин, кедей кембагал алып кетсин деген эмес да. Ошол фитр садаканы бербей койсо эмне болот, же болбосо зекетти бербей койсо эмне болот да? Бул туурасында бергендин сооптору Аллах Таала дайыма зекетти намаз менен алып келет, бизге алып келет. Кудай Таала дайыма намаз тескерет, андан кийин дайыма зекет тескерет. Аллах Таала айтат: "Вақимус салата ва атуз зака". Орозо намаз окугула жана зекетиңерди бергиле дейт. Демек зекет бериш мойнубузда милдет. Ошол милдеттин ичинен зекет деген ар бир адамдын акчасы бир кандайдыр шариатта көрсөтүлгөн бир өлчөм бар. Ошол өлчөмгө жетсе, бир жыл айланып ошол акча иштетилбей турган болсо, ошол мал мүлктүн акчадан эгер акча менен 40тан бири берилет да. Эчкенде 2,5% берилет. Эгерде кой болуп турган болсо, анын 40 койго жете турган болсо 1 кой берилет. Ушинтип бир шариатта көрсөтүлгөн бир өзүнүн өлчөмдөрү бар. Бул зекет биздин толук акчабыз эмес да. Бул зекет биздин топтоткон акчабыз
негизи бул Кудай Тааладан берилип аткан, биз үчүн берилип аткан Кудай Тааланын бизге берген бир артыкчылыгы. Ошо Кудай Таала берип атса, кайра ошодон бир канча бөлүн 40тан бирин кедей кембагаларды чаргыла деген. Демек ошол акча биздин толук эмес. Ошонун 40тан бири башка бирөөнүн акчасы деген. Ва заката ва ма туқаддиму ли анфусикум мин хайрин тажидуhu индаллах. Жана закеттин бергенде Кудай Тааланын алдына кылган ар бир жакшылыгыңарды Аллахтын алдында табасыңар, соолун көрөсүңөр. Ошондой эле закет бул исламдагы 5 парздын бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ислам 5 негизде курулду деп. Шахадат ла иляха иллаллах калимасы, ла иляха калимасы, Кудай Таала сыйынып башка эч кимге сыйынбагыла. Экинчиси намаз, үчүнчүсү закет, оросо, анан ажылыкка буйрук. Ошондой эле бул закет берүү адамдын таква экендигинин белгиси. Жана бешке киргизүүчү амалдардын бири. Аллах Таала айтат: "Иннал муттакина фи жаннати ва уюн." Кудайга таква болгон адамдар кыямат күнү Аллах Тааланын бейиштеринде болот. Кудай Тааланын даярдап койгон бейишинде болот. Ахидине матар раббухум. Кудай Тааланын бул ал таква адамдар кимдер дегенде, бул дүйнөдө Кудай Тааланын парз амалдарын аткарган адамдар дейт. Иннахум кану кабла залика мухсинин. Анан парз амалды аткаргандан кийин нафил амалдар кылгандар дейт. Ва кану қалилан минал лайли ма яхжаун. Түнкүсү аз гана укташып ибадат менен өткөрүшөт дейт. Ва бил асхари хум ястагфирун. Жана сохор убактысында истигфар айтышат дейт. Шариатта ар бир амалдардын бир өзгөчөлүктөрү бар. Истигфардын бир айта турган бир убактысы сохор убактысы, сахар убактысы. Жана оз жабыкканга чейин, оз жабып багындыктан киргенге чейинки убактысы. Мындайча айтканда багындыктан кирердин алдын 15-20 минуттак убакытты алдын айтышат, ошол сахар убактысы. Ошол убакытта истигфар айтыш Аллах Тааланын алдында эң сүйгөндөр убакыттардын бири. Ва фи амвалихим хаккун лиссаили вал махрум. Жана ошол Кудай Тааланын таква болгон пенделердин мал мүлкүндө сурагандардын жана сураган адамдардын акысы бар. Сурагандардын себеби кээ бир адамдар садака муктаж болуп сурашы мүмкүн, ал эми кээ бирлер муктаж болуп турса сурашы мүмкүн. Демек, ошол адамдар таква адамдардын мал мүлкүндө дагы башка кедей кембагалдардын үлүшү бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү жаа рожул мен Кудаа пайда саллаллаху алейхи ва саллям. Бир күнү Кудаа деген жерден пайгамбарыбызга бир адам келди. Анан мынтип айтты: "Инни шахидту ла иляха илlalloh ва аннака расулуллах." Албетте мен күбөлүп бердим. Аллах Таала жалгыз гана сыйынып атат. Мен ошого сыйынам, башка эч кимге шерик кошпоймун. Жана о Мухаммад, сиз Аллах Тааладан келген пайгамбарыбыз, элчисиз деп күбөлүп берем дейт. Жана саббайту салаватул хамс 5 убакыт намазымды окуймун дейт. Осун Рамадан окунду, жана орозомду кармаймын, жана ошол орозомдо кыямдылай ошол жердеги араларды окуйм. Ва тайту заканан зекетти берип турган болсом, Факала Расул саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман та'ала хада кана мин сиддикин ва шухада." Анан пайгамбарыбыз айтты: "Ким ушул айткан амалдарды кыла турган болсо дейт, күбөлүп берип турган болсо, намаз окуй турган болсо, зекет берип турган, ороза окуй турган болсо, мындай адамдар сиддик чынчылдардан болот жана шахидтерден болот." Чынчыл деген бул шариатта пайгамбарлар кийинкер орунда турган эң жогорку даража. Ушундай даражадан болот дейт. Зекет бербей болгон адамдар туурасында Аллах Таала Куранында айтат: "Валлазина якнизуна az-захаба вал-фидда ва ла юнфикуна фи сабилиллахи фабашширхум би'адабин алим." Зекет бербей болгон, фитр садакасын бербей болгон адамдар. Аллазина акчаларын топтоп, күмүшүн, алтынын топтоп, акчаларын топтогон адамдар дейт. Топтоп туруп, ва ла юнфикуна фи сабилиллахи, Кудай жолунда иштетпеген адамдар дейт. Кудай жолунда иштетпейт. Ушундай парз болгон амалдарды аткарган адамдар фабашширхум би'адабин алим. Аларды сүйрүүчүлөгүн, аларга эскертип койгон деп, келечекте чоң жан оруткан азап менен эскертип койгон. Yawma yuhma alayhim fi nar jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hada ma kanastum li anfusikum. Анан кыямат күнү ошол топтогон акчалары, күмүштөрү, байлыктары ысытылып туруп, жана адамдын биринчи жүзүнө коюлат. Бетине басылат, жүзүнө басылат.
ушундай ысык жанагы акчалар алтындары ысык болуп туруп жана адамдын жүзүнө басылат. Анан периштелер айтат, мына бул силер топтогон байлыгыңарdır. Мына эми топтогон байлыгыңардын кесепетин көргүлөр. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayre'ye bahseder. Men atahullahu ma'alen felem yu'ti zakatahu ve mushkilehu ma'alu şu'an afra. Kimge Allah Taala mal-mülk berip, oşol mal-mülkü zeketke жетип, бирок zeketин бербей койсо деп, ошол топтогон байлыгы кыямат күнү ушундай бир жылаанга айланат дейт. Анан ютабаку ямал кыямат күнү якул ана малук ана канзука. Сабыр. Жана топтогон байлыктары топтогон байлыктары жылаанга айлап жана адамдын мойнуна уралат да, андан кийин ошол кыямат бүткөнгө чейин, сурап бүткөнгө чейин жана адам азаптайт. Демек биз фитр садакаларды берели. Жария Кудай буйрса айт 2 май күнү saat 4:08'de orada. Fikir sadaka ortaça bazı her bir adam için 50 vaksında ortaça bazı. Bu da bir nesil tekrar en razı olacak. En razı. Mümkünlüğü jetmege adamlar. Şunday adamlar 50 vaksında her bir adamlar için 5 millet varsın. Eğer de akça zorba oturumuz akça oturumuz çok da yapalım. Eğer de ana görüp verip getirmese, eğer dönüşü götürüp durmamızda neyiz benim derse 448 olur. Eğer 10 benim verip durmamızda 50 vakti 50 olurken arpa olsa ki jana kurma benim verip durmamız 186 olur. Hem kaç çalıp ibadet oturmamızda şol çalıp olsa eğer de şu fitr sadakanların içindeki bir az akça benim vermişlikte ona öyle göp sadaka çıkartmak. O biraz